Hi friends, welcome to Sreedhar'scce Anantapuramu YouTube channel and welcome to our session, Editorial Analysis session. So what do we have in our session? So as we know, we start with the quote of the day for the motivation purpose. So one word substitutes like Mari and Trayamandi, one word substitutes, so which will be very useful for SI, Constable as well as SSC. SSC CGL kaithe ganaka manaki one word substitutes lo around 10 marks varaku score cheskune avakasham untundi, and moreover prati okka remaining exams except banking exams prati okka dantlo kuda one word substitutes minimum 2 marks to 3 marks carry chese avakasham untundi. So don't skip the one word substitutes. Next, editorial vocabulary. So ఏంటి అంటే కంటెంట్ vocabulary, తర్వాత phrasal verbs, ఆ editorial కి సంబంధించినటువంటి phrasal verbs, idiomatic expressions and content vocabularyలో parts of speech తో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత editorial analysis based on the vocabularies application and that particular editorial. And the last but not the least, test of the day to finish chestam. So without further ado, let's get to the quote of the day. So as Vivekananda Swami said, enti talk to yourself at least once in a day, otherwise you may miss a meeting with an excellent person in this world. Yes, how many of you are speaking with yourselves? So it's not particularly like you are thinking something, that means you are speaking with yourself. That is the wrong notion. The thing is, privately, so you speak with yourself. How many of you are doing? Maximum no. So but at least once you need to speak with yourself a day. So ఎందుకంటే ఒక్కవేళ మీరు మాట్లాడలేకపోయారు మీతో మీరు అంటే definitely you are going to miss an excellent person's meeting in this world. That means you are an excellent person, you are a unique being. So మీతో మీరు ఇంట్రా కమ్యూనికేషన్ అనేది లేదు అంటే, so you can't justify your actions, you can't just think what you do. సో ఏదైనా కానీ ఆలోచించి చేయాలి అంటే you have to have intra communication with yourself. That's the point over here. And let's get to one word substitutes. Yes, గ్రాఫ్ అంటే రైటింగ్ అని ఆల్రెడీ చెప్పుకొని ఉన్నామండి. రూట్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకుని ఉన్నాము. లజీ స్టాండ్స్ ఫర్ స్టడీ అని చెప్పి చెప్పుకొని ఉన్నాము. ఈ రెండు రూట్స్ కూడా వచ్చాయి. సో స్టడీ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాఫాలజీ. నెక్స్ట్ జీన్స్, జెనెటిక్స్, హెరిడిటరీ జీన్స్, వేరియేషన్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ని డిస్కస్ చేసేటటువంటి స్టడీనే జెనెటిక్స్ అని చెప్పి అంటారు. నెక్స్ట్ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ వర్డ్ కూడా మనకు పర్టికులర్గా రూట్స్లో వచ్చింది. ఏంటది? ఆంథ్రో stands for human beings, and Lazi stands for study of human development. So how he has been throughout these years. So the development gurinchi and human development gurinchi study chesede anthropologists antu untaru kada. Next ee study of languages. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ PHIL అనేటటువంటి రూట్ లవ్ అనేటటువంటి మీనింగ్తో మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకుని ఉన్నాం రూట్స్లో. ఫిలాలజీ అనే స్టడీ. సో ఇక్కడ ఫిల్ అనేటటువంటిది ఏమిటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే లవ్ టువర్డ్స్ లింగ్విస్టిక్స్, లాంగ్వేజెస్, లిటరేచర్కి సంబంధించినటువంటి లవ్ అండ్ స్టడీనే ఫిలాలజీ అని అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ బయాలజీ, బయో స్టాండ్స్ ఫర్ లైఫ్, లజీ స్టాండ్స్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ లైఫ్, స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ is called as biology. And the last but not the least, study of religion. ఈ రూట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుని ఉన్నామంటే ఇట్స్ అ సార్ట్ ఆఫ్ రిపిటేషన్ అన్నట్టు. THE. సో ఈ పర్టికులర్ అనేటటువంటి రూటు గాడ్కి తర్వాత రిలీజియన్కి స్టాండ్ చేస్తుంది. ఇక THEతో మనం ఏమేమి చెప్పుకుని ఉన్నాము? థియిస్ట్, THEIST, ఏథియిస్ట్, ATHEIST. సో పాంథియిస్ట్, పాలిథియిస్ట్, ఇవన్నీ చెప్పుకుని ఉన్నాం కదా. సో థియిస్ట్ అంటే దేవుణ్ణి నమ్మేవాడు, ఏథియిస్ట్ అంటే నమ్మనివాడు, ఆస్తికుడు, నాస్తికుడు అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఈ థియోక్రసీ అనేటటువంటి వాడు కూడా అప్పుడప్పుడు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు. ఏంటి థియోక్రసీ? క్రసీ స్టాండ్స్ ఫర్ లైక్ రూలింగ్, గవర్నెన్స్ అనమాట. గవర్నెన్స్ బై ది గాడ్లీ పీపుల్, గాడ్ మెన్ అంటే దేవుణ్ణి నమ్మి దేవుడి ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అయ్యేటటువంటి పర్టికులర్ పర్సన్స్తో రూల్ చేయబడేటటువంటి కంట్రీని థియోక్రసీ అని అంటారు. సో ఇక్కడ స్టడీ ఆఫ్ రిలీజియన్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి రిలీజియన్కి సంబంధించిన స్టడీనే థియాలజీ అని అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లెట్స్ గెట్ టు ఎడిటోరియల్ వొకాబులరీ. ఫ్లాగ్ యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ జనరల్గా మనం ఏమని చెప్తాము? నౌన్ అని చెప్తాం కదా. సో కానీ ఇక్కడ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వర్బ్. సో ఏంటి ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయడము. సో యువర్ ఫ్లాగింగ్ సంథింగ్ మీన్స్ యువర్ ఇండికేటింగ్, యువర్ ఐడెంటిఫైయింగ్, యువర్ పర్టికులర్లీ పాయింటింగ్ అవుట్ సంథింగ్ అన్నట్టు మీనింగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఇట్స్ అ ఫ్రేజల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. ఏంటి?
టు సైన్ టు ఎగ్జిస్ట్. సో ఉన్న అంటే తమ యొక్క ఉనికిని తెలియచేసేటటువంటి ఒక సిగ్నల్ని సైన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ బిఎల్ఓసికే అంటే మనకు తెలుసు, లైక్ ఆగడము, ఆపడము, ఆబ్స్టికల్, హిండ్రెన్స్ ఇలాంటి. బిఎల్ఓసి అనేటటువంటిది ఏంటంటే అలియన్స్, అసోసియేషన్, యూనియన్. ఇట్స్ అ న్యూ టర్మ్, రైట్? సో ట్రై టు రిమెంబర్ ఇట్ వెల్. నెక్స్ట్ ప్రొట్రాక్టెడ్. సో కాంట్రాక్టెడ్ తెలుసు, కన్స్ట్రక్టెడ్ తెలుసు, చాలా వర్డ్స్ తెలుసు. కానీ ప్రొట్రాక్టెడ్ అంటే ఏంటి అంటే సో విచ్ హ్యాస్ అ లెంతీ, ప్రొలాంగ్డ్, ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ టైమ్ అన్నట్టు ఉంటే ప్రొట్రాక్టెడ్. సో ప్రొట్రాక్టెడ్ తెలుసు కదా, ఎక్స్టెన్షన్ కదా, ఎక్స్టెండెడ్ అనే మీనింగ్ ప్రొట్రాక్టెడ్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ బర్జియానింగ్. సో బర్జియానింగ్ అంటే విపరీతంగా, సో నాట్ ఈవెన్ ఇన్ స్మాలర్ క్వాంటిటీస్, లైక్ లీప్స్ అండ్ బౌన్స్లో విపరీతంగా పెరుగుదల ఉంది. ఎక్స్పాండింగ్, మష్రూమింగ్ ర్యాపిడ్లీ. చూసారా ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ వచ్చింది, మష్రూమ్ అన్న వెంటనే పుట్టగొడుగు అనేది మనకు తెలుసు, తినేది. అది కాకపోకుండా మష్రూమ్ని వర్బ్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి, లైక్ పుట్టగొడుగుల్లాగా పుట్టుకొస్తున్నాయి అనేటటువంటిది మనకి తెలుగు లాంగ్వేజ్లో యూసేజ్లో ఉంది కదా. సో మష్రూమింగ్ ర్యాపిడ్లీ, ఇక్కడ ఐఎన్జీ ఫామ్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇది వర్బ్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఏదైనా విపరీతంగా, సో విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంది, ర్యాపిడ్గా, ఫాస్ట్గా పెరుగుతూ ఉంది అన్నప్పుడు ఈ బర్జియానింగ్, మష్రూమింగ్ అనేటటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. సో ట్రేడ్ అంటే తెలుసు, వ్యాపారము, డెఫిసిట్ అంటే తెలుసు. సో ఈ యొక్క ద్రవ్యోల్బణము, లైక్ ఈ ఫినాన్స్ రిలేటెడ్గా డెఫిసిట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉండడం అనమాట. ఏంటి, అకర్స్ వన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ కంట్రీస్ ఇంపోర్ట్స్ యొక్క వాల్యూ ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ కంటే పెరిగింది అంటే ఆటోమేటికలీ దాన్ని ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అని అంటారు. అంతేకాకుండా దానికి ఇంకో టర్మ్ ఏంటంటే కనుక ఇవి జనరల్ కరెంట్ అఫైర్స్, జనరల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ అవేర్నెస్ కూడా యూజ్ అవుతాయి. ట్రేడ్ గ్యాప్ అని అనడం జరుగుతుంది. ట్రేడ్ గ్యాప్ ఆర్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. నెక్స్ట్ సైట్ మనకి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే లైక్ SIGHT ఉంది, SITE ఉంది, CITE కూడా ఉంది. SIGHT అంటే కంటికి సంబంధించినది, SITE అంటే కన్నా ప్లేస్కి సంబంధించినది, CITE అనేది వర్బ్, అవి రెండు నౌన్స్. సో అది ఆ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రెఫర్ చేయడము, అడ్యూజ్, మేక్ రెఫరెన్స్ టు, ఇన్వోక్. సో దానికి లింకప్ చేస్తూ చెప్పడాన్ని సైట్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ యాక్సీడ్ టు అంటే ఏంటి, యాక్సీడ్ టు, అగ్రీ టు, యాక్సెస్, అసెంట్, డిసెంట్, ఇవన్నీ మనకు తెలిసినటువంటి వర్డ్స్. సో అగ్రీ టు, కన్సెంట్ టు, కన్సెంట్, అసెంట్, సో యాక్సెప్ట్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏసీసీతో లింక్తో మనము గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్స్ అ ఫ్రేజల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సెకండ్ ఫ్రేజల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి, అపారెంట్లీ, సో కనిపించే విధంగా, సీమింగ్లీ, ఎవిడెంట్లీ, ఆస్టెన్సబుల్లీ. సో ఇది కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు. అట్ ఫస్ట్ గ్లాన్స్, సో మొదటి చూపు లేననే మీనింగ్. ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్, చూసిన వెంటనే, ముఖం చూసిన వెంటనే అంటారు కదా అలా. డౌన్ ద రోడ్, సో ఇట్స్ ఆల్సో ఎ ఫ్రేజల్ ఎక్స్ప్రెషన్. థర్డ్ ఫ్రేజల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇన్ ద ఫ్యూచర్, సో రాబోయే కాలంలో అనే మీనింగ్తో ఈ యొక్క ఫ్రేజల్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రేషనేల్. ఏంటి రేషనేల్ అంటే, లైక్ రీజనింగ్. సో రేషనల్గా థింక్ చేసేటటువంటి విధానాన్ని రేషనేల్ అంటారు, అది నౌన్. రీజనింగ్, గ్రౌండ్స్, బేసిస్, లాజిక్ అనే మీనింగ్తో రేషనల్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఫౌండర్ అన్న వెంటనే మీ మైండ్కి ఏమొస్తుంది, సో హూ ఎవర్ ఫౌండ్ సంథింగ్, ఎవడైనా కనిపెట్టి స్థాపించినటువంటి, నాట్ ఫైండ్. సో ఎవడైతే ఏదైనా స్థాపిస్తాడో వాడిని ఫౌండర్ అంటారు అనేది మనకు తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అ డిఫరెంట్ వన్. ఫౌండర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ వర్బ్స్ సెన్స్, అంటే క్రియలాగా దీన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు. ఫెయిల్ అనేటటువంటి మీనింగ్, సో కొలాప్స్ అనే మీనింగ్, బ్రేక్ డౌన్, అన్సక్సెస్ఫుల్ అనేటటువంటి మీనింగ్తో ఫౌండెడ్, దట్ మీన్స్ ఫెయిల్డ్. సో రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో మరి మనము ఎడిటోరియల్లో డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ షౌల్స్, నౌన్, హిడెన్ డేంజర్, సో కనిపించని, కంటికి కనిపించినటువంటి డిఫికల్టీని, డేంజర్ని ఈ యొక్క షౌల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ప్రాంప్టెడ్, సో టు మేక్ సంథింగ్ హ్యాపెన్, టు కాజ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్, టు ట్రిగ్గర్, టు బ్రింగ్ అబౌట్, టు గివ్ రైజ్ టు. నెక్స్ట్ ప్రీ ఎమినెన్స్ అంటే ఏంటి, సుపీరియారిటీ. సో ఎమినెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్. సో ప్రీ ఎమినెన్స్, సుప్రీమసీ, గ్రేట్నెస్, ఎక్సలెన్స్, డిస్టింక్షన్, ప్రామినెన్స్, దీంట్లో అన్ని తెలిసిన టర్మ్సే ఉన్నాయి, రైట్. నెక్స్ట్ బుల్వర్క్, ఇది కూడా అప్పుడప్పుడు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. బుల్వర్క్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ప్రొటెక్టర్, గాడ్ అండ్ సపోర్టర్ అనే మీనింగ్తో బుల్వర్క్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ డెడ్ లాక్, స్టాండ్ ఆఫ్, ఇంపేజ్, IMPASS, ఇంపేజ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కన్నా, సో ఒక చోట స్ట్రక్ అయిపోయి ఉండడము, ముందరికి మూవ్ కాలేనటువంటి సో సిచ్యువేషన్లో ఉండడాన్ని డెడ్ లాక్ అని అంటారు.
నెక్స్ట్ ఇంకా వొకాబులరీ ఉంది, సిగ్నేటరీ. ఏంటి సిగ్నేటరీ? ఒక అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ని కానీ అగ్రిమెంట్ని కానీ సైన్ చేసినటువంటి పర్సన్ని సిగ్నేటరీ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎంఫెటిక్ అడ్జెక్టివ్, ఎంఫెటిక్ ప్రొనౌన్స్ అనేటటువంటిది గ్రామటికల్గా ఐడియా ఉండే వాళ్ళకి సో ఇమీడియట్లీ ఫ్లాష్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఏంటి ఎంఫెటిక్? సో ఫర్మ్, డెసిసివ్, పర్టికులర్గా సో ఫిక్స్ చేసినట్టుగా ఉండేటటువంటి మీనింగ్ ఎంఫెటిక్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ అకార్డ్. అకార్డు, డిస్కార్డ్. డిస్కార్డ్ అంటే డిసగ్రిమెంట్, అకార్డ్ అంటే సో అగ్రిమెంట్. ప్యాక్ట్, కాంపాక్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకో. కాంపాక్ట్ అన్న ప్యాక్ట్ అన్న ఆల్మోస్ట్ ఒకటే మీనింగ్ వేస్తుంది. ట్రీటీ అంటే ఒక ఒప్పందాన్ని అకార్డ్ అని అనడం జరుగుతుంది. ఇంక్లూజివ్, ఆల్ ఎంబ్రేసింగ్, అన్నిటినీ కలిసి కట్టుగా, విత్ ఎవ్రీవన్ ఇంక్లూడెడ్. కాంప్రహెన్సివ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. మామూలు కాంప్రహెన్సివ్, కాంప్రహెన్షన్ అని అంటూ ఉంటారు కదా, ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్, టెస్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే మీనింగ్తో యూజ్ చేస్తారు కాంప్రహెన్సివ్ అనేది. నెక్స్ట్ సప్లై చైన్. ఏంటి సప్లై చైన్? సో కంపెనీ అండ్ ఇట్ సప్లయర్స్ నెట్వర్క్ని ఈ సప్లై చైన్ అని అంటారు. ప్రొడ్యూస్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే దానికి ఫైనల్ బయ్యర్కి వెళ్ళేంత వరకు ఉండేటటువంటి ఆ చైన్ని సప్లై చైన్ అని అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫార్, యాడ్వర్బ్. సో ఏంటి దీని మీనింగ్? మచ్. సో కన్సిడరబులీ, మార్క్డ్లీ, నోటిసబులీ అనేటటువంటి మీనింగ్తో ఈ ఎడిటోరియల్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంబ్యాలెన్స్, డిస్పారిటీ. ఈ వర్డ్ కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తుంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్పారిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో హ్యావింగ్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో వేరియేషన్, డిస్ప్రపోర్షన్, అన్ఈవెన్నెస్, లోప్సైడెడ్నెస్. ఈ వర్డ్ కూడా వచ్చింది సో లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో. లోప్సైడెడ్, సో నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. నెక్స్ట్ బరీ, బరీడ్, బరీడ్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ కదా. సో బరీ అంటే ఏంటి? సో దాచివేయడము, హైడ్ చేయడము, కన్సీల్, కవర్ సంథింగ్ కంప్లీట్లీ. సో మామూలుగా పూడ్చడము, సో ఈ యొక్క డెడ్ బాడీస్ని, అలాంటి మీనింగ్ మనకు రెగ్యులర్గా తెలుసు. కానీ ఇంకో మీనింగ్ వచ్చేసి హైడ్ చేయడము, సో ఎవరికి తెలియకోకుండా కంప్లీట్గా మూసివేయడము. జియోపొలిటికల్. జియోపొలిటికల్ అంటే జియో స్టాండ్స్ ఫర్ ఎర్త్ అండ్ పొలిటికల్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పాలిటిక్స్. జియోగ్రాఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. సో టోటల్గా ఇంటర్ స్టేట్స్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్లో జియోగ్రాఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని డిస్కస్ చేసినట్టయితే జియోపొలిటికల్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్రంప్. ఎవరు? డొనాల్డ్ ట్రంప్ కాదు, ఇక్కడ ట్రంప్. సో TRUMP, హెచ్ అయితే అక్కడికి వెళ్దాం, పి ఓన్లీ పీతో ఎండ్ అయితే వర్బ్ ఇక్కడికి వస్తాం. అంటే ఏంటి? ట్రంప్డ్ వర్బ్ ఫార్మ్స్. సో సర్పాస్ చేయడము, సో డూయింగ్ సంథింగ్ బెటర్ దాన్ సమ్వన్ ఎల్స్ అనేటటువంటి మీనింగ్ ఈ ట్రంప్ ఇస్తుంది. అవుట్ షైన్, ఎక్లిప్స్, సర్పాస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దానికి ఇస్తాయన్నమాట సినానిమస్గా. హెఫ్ట్. సో ఏంటి? ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఎబిలిటీ, వెయిట్, స్ట్రెంగ్త్. సో ఇది సినానిమస్గా తీసుకోవచ్చు. స్టాన్స్. సో వాట్స్ యువర్ స్టాన్స్, వాట్స్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్. స్టాండ్ పాయింట్, స్టాన్స్. స్టాండ్ పాయింట్, స్టాన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి. వైవ్. సో ఇగ్నోర్ చేయడము, ఒమిట్ చేయడము, ఫోర్గో, డ్రాప్ చేయడము, వర్బ్ వైవ్డ్, వైవ్డ్. Next, applicant. So he is called as an applicant. A candidate or entrant is called as an applicant. Dispassionately, having no passion towards something. So rationally, sensibly, neutrally, impartially. సో లాజికల్గా, సెన్సిబుల్గా, న్యూట్రల్ అంటే ఎటువైపు కూడా వరక్కోకుండా ఉండేది డిస్పాషనేట్ అనే మీనింగ్తో తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఎంబ్రేస్. ఎంబరాస్ ఉంది, ఎంబ్రేస్ ఉంది. డోంట్ గెట్ ఎవర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ గైస్, ఎందుకంటే కన్నా బీ కేర్ఫుల్. సో ఇక్కడ ఎంబ్రేస్, ఎంబ్రేస్డ్, ఎంబ్రేస్డ్. సో అంటే హగ్ చేసుకోవడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ఏదైనా ఒకదాన్ని సాధారణంగా ఆహ్వానించడం అనే మీనింగ్ ఎంబ్రేస్ ఇస్తుంది. ఎంబరాస్, EMBARASS, ఎంబరాస్డ్, ఎంబరాస్డ్ ఒకరిని హ్యూమిలియేట్ చేయడము, బాధ పెట్టడము. సో ఇన్సల్ట్ చేయడం అనే మీనింగ్ ఎంబరాస్ వస్తుంది. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. నెక్స్ట్ వన్, థ్రెట్ ఆర్ ట్రీట్ ఆన్ RCEP ట్రేడ్ డీల్ ఎడిటోరియల్ ఈరోజు మనకి. సో థ్రెట్టా లేకపోతే ట్రీటా, RCEP డీల్. ఏంటి RCEP? ఫైనల్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ RCEP కవర్స్ వేరియస్ ఇష్యూస్ దట్ ఇండియా హ్యాడ్ ఫ్లాగ్డ్. ఫ్లాగ్డ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి? పాయింట్అవుట్ చేయడము, ఐడెంటిఫై చేయడము. సో ఏదైతే ఇండియా ఐడెంటిఫై చేసి ఉందో అలాంటి ఇష్యూస్ అన్నింటినీ ఫైనల్ అగ్రిమెంట్ RCEP కవర్ చేయడం జరిగింది. ఏంటి? రీజనల్, కాంప్రహెన్సివ్, ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్. కాంప్రహెన్సివ్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆల్, ఇంక్లూజివ్. సో ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఏదైతే ఉందో వాజ్ సైన్డ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, so brought into existence on Sunday by 15 countries led by China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and the 10-state Asian grouping, creating one of the world's largest trading blocs. ఇక్కడ
ఈ ఆర్సీఈపీ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి సండే 15 కంట్రీస్ ద్వారా సైన్ చేయడం జరిగింది. సో అది ఏమిటితో లెట్ చేయబడుతోంది అంటే చైనా, జపాన్, సౌత్ కొరియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్తో పాటుగా ఏసియన్ కంట్రీస్, ఏఎస్ఐఏఎన్ కాదు, ఏఎస్సిఏఎన్. సో ఏసియన్ కంట్రీస్ టోటలీ 10 ఉన్నాయి. ఆ 10 కంట్రీస్ ఇదే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ బ్లాక్స్ అన్నట్టు. ఇక్కడ బ్లాక్ అంటే కన్నా మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం, బిఎల్ఓసి అసోసియేషను లేదా సో యూనియన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము. సో బ్లాక్స్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ బ్లాక్స్ కిందకి తీసుకోవడము. ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ ఆల్వేస్ ప్లూరల్ నౌన్స్ కదా. నోటిసబుల్ బై ఇట్స్ absence was India, which after 7 years of protracted negotiations decided last November to exit the grouping. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ 15 కంట్రీస్లో absence ఏది కనిపిస్తుంది అంటే ఇండియా కనిపిస్తుంది. ఎందుకు? సో ఇక్కడ 7 years పాటు ఎక్స్టెండెడ్, ప్రొట్రాక్టెడ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎక్స్టెండెడ్. సో లాంగ్ లాస్టింగ్, చాలా ఏళ్ళుగా నెగోషియేషన్స్ చేసి లాస్ట్ నవంబరే ఇది ఈ గ్రూపింగ్ నుంచి ఎగ్జిట్ కావాలని డిసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇండియా హ్యాడ్ జస్టిఫైడ్ ఇట్స్ డెసిషన్ as protecting its economy from burgeoning trade deficits with a majority of the 15 RCEP members and had cited the grouping's refusal to accede to its requests on safeguards as a deal breaker. సో ఇక్కడ జస్టిఫై ఎలా చేసుకుందబ్బా ఇండియా అని అంటే, సో ఈ డెసిషన్ని తన ఎకానమీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమిటి నుంచి, బర్జియానింగ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్స్, విపరీతంగా ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నటువంటి ట్రేడ్ డెఫిసిట్స్ని, ట్రేడ్ గ్యాప్స్ని సో ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి, ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎకానమీని సో ఈ విధంగా జస్టిఫై చేసుకోవడం జరిగింది. ఏంటి, ఎగ్జిట్ కావాల్సి వచ్చింది అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ గ్రూపింగ్స్ రెఫ్యూజల్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్స్ రిక్వెస్ట్, ఇండియా యొక్క రిక్వెస్ట్ని రెఫ్యూజ్ చేసిన పాయింట్ కూడా రెఫర్ చేయడం జరిగింది. సో అది కూడా డీల్ బ్రేకర్ అని చెప్పి మాట కూడా వచ్చిందనమాట. దోస్ రీజన్స్ వర్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ జస్టిఫైయబుల్ అట్ ద టైమ్ అండ్ వర్ వెల్కమ్డ్ బై ఇండస్ట్రీ, ట్రేడ్ అండ్ ఫార్మర్స్ గ్రూప్స్. ఆన్ ద ఫేస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ కనిపించే విధంగా జస్టిఫైయబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇండస్ట్రీ, ట్రేడ్ అండ్ ఫార్మర్స్ గ్రూప్స్ ద్వారా వెల్కమ్ చేయబడింది ఈ డెసిషన్. Next, however, 12 months down the road, India's opting out appears far more debatable in terms of its economic rationale. సో మొత్తం మీద 12 months కంప్లీట్ అయింది. లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ నుంచి నవంబర్కి తీసుకున్నట్టయితే, సో డౌన్ ద రోడ్ అంటే ఇన్ ద నియర్ కమింగ్ ఫ్యూచర్, సో వచ్చేటటువంటి ఫ్యూచర్లో ఈ ఆప్టింగ్ అవుట్ అంటే బయటికి రావడం అనేటటువంటి విషయం ఇప్పుడు డిబేటబుల్ కాన్సెప్ట్గా తయారైంది. ఎస్పెషల్లీ ఎకనమిక్ రేషనేల్. రేషనేల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, రీజనింగ్ లేదా లాజిక్, ఎకనమిక్ లాజిక్ వైపు ఆలోచిస్తే సో ఇది కొద్దిగా డిబేటబుల్గా మారడం జరిగింది 1 year తర్వాత. So with global trade and the economy foundering on the shoals of the COVID-19 pandemic, especially as new infections in Europe and the US prompt fresh restrictions there, the preeminence of the East Asian and Pacific countries including China, South Korea, Vietnam, Australia and New Zealand serving as a bulwark in containing the pandemic and re-energizing economic activity can hardly be understated. So ikkada ee global trade and economy ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడ, ఫౌండరింగ్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి వర్డ్. ఫౌండర్ అంటే ఏమనుకుని స్థాపించిన వ్యక్తి, అది నౌన్గా యూజ్ చేస్తారు. కానీ ఫౌండర్ అనేది వర్బ్గా యూజ్ చేస్తే ఫెయిల్డ్ ఆన్ ద షౌల్స్. షౌల్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, వర్డ్ ఇంకొకసారి చూద్దామా, హిడెన్ డేంజర్, సో డిఫికల్టీస్. సో ఈ COVID-19 పాండమిక్ ఇండ్యూస్ చేసినటువంటి డేంజర్స్లో కంప్లీట్గా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది గ్లోబల్ ట్రేడ్ అండ్ ఎకానమీ. ఎస్పెషలీ న్యూ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ యూరోప్ అండ్ యూఎస్లో ఫ్రెష్ రెస్ట్రిక్షన్స్ని ప్రాంప్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ట్రిగర్ చేయడం జరిగింది. ద ప్రీ ఎమినెన్స్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఏషియన్, ఎమినెన్స్ అంటే డామినెన్స్. సో లైక్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ కంట్రీస్, ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా బుల్వార్క్ ఇన్ కంటైనింగ్. బుల్వార్క్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము, ప్రొటెక్టర్ ఆర్ సపోర్టర్ ఆర్ గాడ్. సో ప్రొటెక్టర్గా యాక్ట్ చేశాయన్నమాట ఏవి, ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా. ఇక్కడ సేఫ్ గార్డింగ్, కంటైనింగ్ ద పాండమిక్ని కంటైన్ చేయడంలోనూ, తర్వాత ఎకనమిక్ యాక్టివిటీని రీఎనర్జైజ్ చేయడంలోనూ. సో ఈ విషయాన్ని మనం అయితే మటుకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అండర్స్టేట్ చేసేటటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు. హార్డ్లీ బీ అండర్స్టేటెడ్ అంటే మనం అండర్స్టేట్ చేసేకి ప్రస్తావనే లేదు. ఎందుకంటే సో
అవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయవలసిందే. యాడ్ టు దిస్ ద heightened tariff. heightened అంటే heavily increased tariff uncertainty generated by the deadlocked Brexit negotiations between Britain and the EU, and it becomes evident that India may have missed a vital opportunity. సో ఇక్కడ ఈ టారిఫ్ అన్సర్టనిటీ జనరేట్ చేయబడినటువంటి ఈ డెడ్లాక్డ్ బ్రెగ్జిట్ అంటే టైడ్ అంటే అక్కడికి ఆగిపోయినటువంటి బ్రెగ్జిట్ అనేది షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ బ్రిటన్ ఎగ్జిటింగ్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ యూనియన్ అన్నమాట. సో ఈ డెడ్లాక్డ్ బ్రెగ్జిట్ వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి ఈ యొక్క టారిఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇంక్రీజ్ అనే దాని నుంచి మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే సో నిజంగా అంటే ఇండియా ఒక వైటల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపర్చునిటీని మిస్ అయిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. గివెన్ మనకు స్టార్టింగ్లో వచ్చిందంటే దాన్ని మనము కన్సిడరింగ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫామ్లో యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ డెస్పైట్ ఇలా యూస్ చేస్తాం కదా, సో అలా. So given that the RCEP members now account for about 30% of the global GDP and a third of the world's population, the signatory states were emphatic that the timing of the accord presents a unique opportunity to support their economic recovery, inclusive development and job creation, even as it helps strengthen regional supply chains. సో ఇక్కడ మనం ఇంకా కన్సిడర్ చేయాల్సినటువంటి ఏంటంటే ఆర్సీఈపీ మెంబర్స్ నియర్లీ 30% ఆఫ్ గ్లోబల్ జీడిపిలో సో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నాయి. అండ్ మోరోవర్ సో ఈ ఆర్సీఈపీ మెంబర్స్ ఆ 15 కంట్రీస్ మెంబర్స్ థర్డ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ పాపులేషన్ అంటే కన్నా వరల్డ్స్ పాపులేషన్లో 3/4 భాగం కలిగి ఉన్నాయి. అండ్ సిగ్నేటరీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, ఎవరైతే అఫీషియల్గా అగ్రిమెంట్ని డాక్యుమెంట్ని సైన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ స్టేట్స్ ఎంఫటిక్ అంటే ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాయి, క్లియర్గా చెప్తున్నాయి, స్టేట్ చేస్తున్నాయి ఏంటి ఈ అకార్డ్ ఈ అగ్రిమెంట్ సో వీళ్ళ మధ్య ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో సో అది ఒక క్లియర్ యూనిక్ ఆపర్చునిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది, ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంది టు సపోర్ట్ దేర్ ఎకనమిక్ రికవరీ, వాళ్ళ యొక్క ఎకనమిక్ రికవరీకి సపోర్ట్ చేయడము, డెవలప్మెంట్, జాబ్ క్రియేషను, సో ఈ యొక్క సప్లై చైన్స్ రీజనల్ సప్లై చైన్స్ను కూడా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళ అకార్డ్ అనేది ఒప్పందం అనేది ఉంది అని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ అమాంగ్ ద ఏషియన్ సిగ్నేటరీస్ ఆర్ సెవరల్ రిలేటివ్లీ ఫార్ smaller economies including Vietnam and the Philippines, which not only continue to have their share of disputes with Beijing but also suffer significant trade imbalances with Asia's largest economy. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఐరానికల్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఏషియన్ సిగ్నేటరీస్లో సెవరల్ ఫార్ స్మాలర్ ఎకానమీస్ చాలా వరకు స్మాలర్ ఎకానమీస్ అయినటువంటి వియత్నాం, ఫిలిప్పైన్స్ సో ఇవి వాటి షేర్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ బీజింగ్తో షేర్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ని కలిగి ఉండడమే కాకుండా సో సిగ్నిఫికెంట్ ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ఏమిటితో ఈ యొక్క ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఎవరు అక్కడ చైనా. సో that these and the other larger nations in the grouping have chosen to bury their geopolitical differences with China in order to prioritize what they collectively see as a mutual beneficial trading compact that would benefit their economies over the longer term is the clearest testament to economic realism trumping nationalist politics. So ఇప్పుడు రిమైనింగ్ లార్జర్ నేషన్స్ కూడా వాటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ని కన్సీల్ హైడ్ చేయాలి అంటే పూర్తిగా సో పూడ్చివేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. ఎందుకు సో వాళ్ళు కలెక్టివ్గా ఈ మ్యూచువల్ బెనిఫిషియల్ ట్రేడింగ్ ప్యాక్ట్ని చూడగలుగుతున్నారు. ఏది వాళ్ళ ఎకానమీస్ని లాంగర్ టర్మ్ సో అంటే చాలా ఎక్కువ లాంగ్ లాస్టింగ్ టర్మ్ వరకు ఎకానమీస్ని కవర్ చేస్తే బెనిఫిట్ చేసే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి చైనాతో డిఫరెన్సెస్ని జియోపొలిటికల్ అంటే జియోగ్రాఫికల్ పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ని సో బరీ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయాయి అన్నమాట. సో ఇది క్లియర్గా టెస్టమెంట్ లాగా ఎకనమిక్ రియలిజం సో రియలిజంకి ఇది ఒక టెస్ట్మెంట్ లాగా విట్నెస్ లాగా మనము చూడొచ్చు. ట్రంపింగ్ నేషనలిస్ట్ పాలిటిక్స్ నేషనలిస్ట్ అంటే ప్యాట్రియాటిక్ అంటే పాలిటిక్స్ అన్నిటిని ట్రంపింగ్ అంటే ఏంటి ట్రంపింగ్ ఈ వర్డ్కి క్లియర్గా మనం ఏమని చెప్పుకున్నామండి ట్రంప్ అవుట్ షైన్ ఎక్లిప్స్ సో సర్పాసింగ్ సో దాన్ని దాటివేసి సో వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు ఎకనామిక్ రియలిజం ఏంటి అనేది. ఆల్సో ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద ఫైనల్ అగ్రిమెంట్ షోస్ that the pact does cover and attempt to address issues that India had flagged, including rules of origin, trade in services, movement of persons, and crucially remedies and safeguards. So ఇక్కడ ఫైనల్ అగ్రిమెంట్లో ఏమేమి సో ప్యాక్ట్ ఏమేమి కవర్ చేస్తోంది, ఈ ఇండియా అడ్రస్ చేసినటువంటి పాయింట్అవుట్ చేసినటువంటి ఇష్యూస్ అన్నింటినీ కవర్ చేస్తుంది. రూల్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్కి సంబంధించిన రూల్స్, ట్రేడ్ ఇన్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినది, పర్సన్స్ మూవ్మెంట్, క్రూషియలీ రెమెడీస్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ గురించినటువంటి అన్ని పాయింట్స్ ఈ సమరీలో ఈ అగ్రిమెంట్లో ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. అక్నాలెడ్జింగ్ ఇండియాస్ ఎకనమిక్ హెఫ్ట్ అండ్ వాల్యూ యాజ్ అ మార్కెట్, ద ఆర్సీపీ మెంబర్స్ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ ద డోర్ ఓపెన్ షుడ్
New Delhi reconsiders its stance but have also waived a key 18-month cooling period for uninterested applicants. సో ఇక్కడ ఇండియాస్ యొక్క హెఫ్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఎబిలిటీ, స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో హెఫ్ట్ తర్వాత అంటే స్టెబిలిటీ, తర్వాత మార్కెట్ పరంగా దాని వాల్యూని అనలైజ్ చేసినటువంటి ఆర్సీపీ మెంబర్స్ సో లెఫ్ట్ ద డోర్ ఓపెన్ అంటే వాకిల్ని తెరిచిపెట్టి ఉంచడమే కాకుండా న్యూఢిల్లీ తన స్టాండ్స్ అంటే తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని మార్చుకొని సో వైవ్డ్ బట్ హ్యావ్ ఆల్సో వైవ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, ఇగ్నోర్డ్, డ్రాప్డ్ ఆర్ లిమిటెడ్. సో వైవ్డ్ కీ 18-month కూలింగ్ పీరియడ్. ఇంట్రెస్టెడ్ అప్లికెంట్స్ ఎవరు వాళ్ళకి సో ఈ 18-month కీ పీరియడ్ని కూడా వైవ్ చేయడం జరిగింది, ఇగ్నోర్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ వుడ్ బి ఇన్ ఇండియాస్ ఇంట్రెస్ట్ టు డిస్పాషనేట్లీ రివ్యూ ఇట్స్ పొజిషన్ అండ్ ఎంబ్రేస్ ఓపెన్నెస్ రాదర్ దాన్ ప్రొటెక్షనిజం. సో ఇక్కడ ఇండియాస్ ఇంట్రెస్ట్ మీదనే కంప్లీట్గా ఆధారపడింది. డిస్పాషనేట్లీ అంటే సో ఎటువైపు తీసుకోకుండా తన పొజిషన్ గురించి ఆలోచించుకోకుండా ఈ ఓపెన్నెస్ అంటే సో దే ఆర్ రెడీ, దే కెప్ట్ ద డోర్స్ ఓపెన్. కాబట్టి ప్రొటెక్షనిజం కంటే ఓపెన్నెస్ వైపు వెళ్తే అందరు కూడా బెనిఫిట్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి ఫినిష్ చేస్తున్నారు. ఎనీవేస్ సో ఫైనలీ టెస్ట్ ఆఫ్ ద డే తీసుకున్నారైతే సో వన్స్ అగైన్ ఎర్రర్స్లో పర్ఫెక్షన్ వస్తే రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఉమెన్ రైడింగ్ పిలియన్ ఆన్ 2-wheelers in the capital have to compulsorily wear helmets according to the final notification issued by Delhi government. ఉత్త ఢిల్లీ అయితే నో ఆర్టికల్ నీడెడ్, గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ద ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అనాల. సో ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ డి. Arjun Jaitley's life has been full of dramatic loops, sudden upswings and a few downturns till finally he has arrived at a job that has him at the helm of the nation's economic affairs. I find no error, no discussion. Next, since the commencement of the institution in 1050, it is for the third time that the governors, this time as much as 9 is a number of persons, much కాదు many యూజ్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. as many as 9. The declaring of long-term ceasefire between Israel and Hamas after 50 days off again fighting has brought immediate relief to both sides of the border between Israel and the Gaza Strip. I find no error, no discussion. Lawmaking is the routine business of government and review for possible repeal should also happen routinely. Is the routine business of government and review for possible repeal should review for possible. Lawmaking is the routine business. Once again, let me check this last one. Declaration for 50 days has brought immediate relief to both sides of the border between declaring. Lawmaking is the routine business of government and review for possible repeal should also happen routinely. So I find no error in this. So you can have declaring kante declaration is preferable. Declaring kante declaration of long term ceasefire is preferable. Fifth one, I find no error, no discussion. Anyways, that's all for the day. Thank you for watching. So whoever didn't subscribe to our channel, whoever didn't like. Thank you. Signing off.